ਹੁਣ तक जारी किए गए सारे असला लाइसेंसां की 3 महीने के अंदर अंदर समीक्षा की जाए तो जिथे भी कोई लाइसेंस किसी गलत अंसर नूं जारी किया पाया जाता है वो तुरंत कैंसल किया जाए। असला लाइसेंस तद ही जारी किया जाए जब आप निजी तौर पर संतुष्ट हो कि किसी असाधारण हालात कारण असला लाइसेंस जारी करना जरूरी है। हथियारां दे जनतक प्रदर्शन ते पूर्ण पाबंदी लागू की जाए। हुण जिहड़े तां हेट स्पीच देण वाले ने, जिहड़े नफरत सिखां दे खिलाफ, सिखां दे जैनोसाइड की गल करते हैं, उन्हां नूं तां जिन्ना नफरत भरिया बयान आंदा उन्नी उहदी सिक्योरिटी वध जांदी है। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि पंजाब सरकार वालों समूह जिला अफसरां दे नां एक फरमान कढ़िया गया है। इस विच पंजाब विच अमन कानून की स्थिति कायम रखण वास्ते हथियारां ते पाबंदी लाउण दे दिशा निर्देश हन। हैरानी इस गल दी है कि इस विच धार्मिक स्थानां ते हथियार लिजाउण ते भी पूर्ण पाबंदी की गल की गई है। सो की हुण गुरुद्वारियां चों किरपानां भी चुकाईਆਂ जाणगीਆਂ? सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसे तरह बने रहना, देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, सब तो पहला तो असीं जिहड़े साडे चैट शामिल हुंदे ने वीर भैणां, उन्हां नूं भी एक्नॉलेज करना चाहांगे। बिल्कुल। और ये ईस्ट पंजाब तो दर्शी बराड़ उन्होंने फतेह बुलाई है। फिर बागड़ियां परिवार जिहड़ा पिंड तो भी एक सज्जन लिखते हैं, अज तो उन्होंने नहीं है लिखत पर मैं उन्होंने, और इस तरह हरियाणे की संगत और साडे भाईजान जुबैर याकूब जी, वो बड़ी नियमता नाल रेगुलरिटी नाल आउंदे ने और हमेशा वैलकमिंग कामेंट दिंदे ने। और असीं कोशिश करांगे आने वाले दिनां च कि भी असीं जे उहदे च कामेंट्स दे विच भी कोई खास सवाल या मैसेज होए तो उन्होंने असीं फॉलोइंग प्रोग्रामां दे विच शामिल करिया करांगे। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਬੇਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵਿਨੀ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਇਸ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਬੇਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ सिचुएशन कंट्राइव की जा रही है लॉ एंड ऑर्डर के नाँ थले, और जिस किस्म का पंजाब दे विच एक माहौल वो हिंदूत्वी शिव सेना के नाँ थले होए, अदरवाइज उन्होंने जिहड़े सूरां वर्गे फिटे हुए उन्होंने पाले हुए सूर ने, एक जंगली सूर होंदे ने, एक पाले हुए सूर होंदे ने, वो जिस किस्म की बयानबाजी कोई दरबार साहब ते दोबारा अटैक करने की गल करदा है, कोई सिखां नूं घरों कढ़ के नवंबर 84 याद करवाउण की गल करदा है, दूजे किसी के खिलाफ कोई FIR नहीं हुंदी कोई। और ईवन बटाले दे विच सिख जथेबंदियां नूं 72 घंटे तो ज़्यादा धरना देना पिया पूरा ब्लॉक करके, जिस तो बाद एक सूर दे बच्चे के खिलाफ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 80s ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 80 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ, 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨੋਨ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੰਟਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬੇਬਸੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜਣੀ ਪਈ ਕਿ ਜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਫੇਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ NIA ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਮ
ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, CID ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, IAS ਹੁੰਦੇ ਨੇ। IAS ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਟੇਟ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੋ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ YouTube ਤੋਂ ਹਟਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਈਵਨ ਜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਫੈਂਸ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ SSPs ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਇਹ 13 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਤੁਰੰਤ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਔਰ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਦ ਆਪ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏ ਹਾਲਤ, ਕੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, 35 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਲਿਆਓ, ਚੈੱਕ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਦਰ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੇਡ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਕਿ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਨੈਕਸਟ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਾਈਕਾਟਮੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨ ਝੂਠ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਚਰਖਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਸਾਰੀ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਨ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੈਠਾ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਠੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਸੈਂਡਰਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਧਰ ਆਰਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਔਰ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਹੋਣ, ਜਿਉਣਾ ਮੋੜ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਹੋਏ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਨਾ ਬਣਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚੀ, ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਕਿੱਧਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣੀ ਲੈਗੇਸੀ, ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰਮਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰਖਵਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਵੀ ਮਾਰੋ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਰਰ ਫੈਲਾਣਾ, ਸਟੇਟ ਟੈਰਰ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹਰਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਕੱਢੋ ਹਥਿਆਰ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫਿਗਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹੀਰ ਘੱਤ ਮਾਰਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜਾਅ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਵਧਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ 2-4 ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਧਰਲੇ ਉਧਰਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ 38 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਧਾਰਾ 144 CRPC ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 144 ਹੁਣ ਧਾਰਾ 144 ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਤੇ 5 ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ, ਗੈਦਰਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ 144 ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਆਪ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ, SSPs ਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲ ਇਨ ਬਿਨ ਸੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਬੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।